جج صاحب یہ کتنا فیلڈ مارشل صاحب نے تو بات کی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، ان کو کہا ہے کہ بھئی آبنائے ہرمز جو ہے وہ آپ اس کی ناکہ بندی نہ کریں. عین اس وقت یہ سب ناکہ بندی ہو گئی یا جہاز کو انہوں نے پکڑ لیا جب یہ ٹیبل پہ بیٹھنے والے تھے دوسرے راؤنڈ کے لیے. تو کیا پاکستان کنونس کر پائے گا امریکہ کو کہ وہ آگے؟ اور پھر سب سے بڑی بات تو گارنٹی کی ہے، کون گارنٹی لے گا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی؟ دیکھیے ایک ہیوج پروسیس نے عصمت شرازی صاحبہ جگہ لینی ہے جی. اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک سیٹنگ میں، دو سیٹنگ میں، یا ایک دو تین ٹیکٹیکل آپریشنل لیول کی چیزیں ان کو ٹھیک کر دیں گی تو اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن لائک دیٹ جی. اب آپ اسٹیٹ کرافٹ کی بات کر رہی ہیں. اسٹیٹ کرافٹ کے لیے جاننے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ٹو نو دا ہسٹری، کیونکہ ہسٹری کے اندر وہ چرچل نے کہا تھا کہ نو دا ہسٹری because in history lies lot many secrets. اگر ہسٹری کا پتہ ہوتا ایران کی اور ان کی چیزوں کی، ان کی وار کی، ان کے کلچر کی، تو یہ اسٹیٹ کرافٹ ڈیفرنٹ ہو رہی ہوتی. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اس وقت اسفا وہ ڈومیسٹک آڈینس کو بھی کر رہے، پھر ایک ہیوج یونیلیٹرل پاور کے وہ اس وقت یونیلیٹرل، میں تو خیر اس کو ابھی ٹرانزیشنل پیریڈ کہتا ہوں، وی آر گوئنگ ٹوورڈز ملٹی پولیرٹی. ٹائم تو لگے گا بٹ ٹرانزیشن شروع ہو گئی ہے. اس کے بیچ میں انہوں نے اور باقی ممالک کو بھی، خطوں کو بھی، لوگوں کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں. ابھی جیسے آبدائے ہرمز کے اوپر انہوں نے اپنا بلاکٹ ختم نہیں کیا، وہ ایکچولی امپریشن اپنے ڈومیسٹک آڈینس کے علاوہ بھی ورلڈ کو بھی دینا چاہ رہے ہیں کہ اسٹل آئی ایم کالنگ دی شاٹس. میں اور آپ تو شاید سمجھ رہے ہوں، ایرانیز بھی سمجھ رہے ہوں گے اور دنیا بھی سمجھ رہی ہوگی، چائنیز، رشین، ایوری ون کے ان کا جو ایک پرائیڈ ہے وہ ڈیمیج ہوا ہے، ان کی کریڈیبلٹی ڈیمیج ہوئی ہے. لیکن وہ تو خود ہی سمجھ رہے ہوں گے، اگر سمجھ رہے ہوتے تو وہ یہ وار میں نہ جاتے، کسی اور کی وار نہ لڑتے. جب آپ نیشنل انٹرسٹ پہ وار نہیں لڑتے تو یو آر باؤنڈ ٹو میک سچ مسٹیک. اچھا وہ آپ ان لوگوں کو بھی، جیسے آبدائے ہرمز میں 2 انڈین ٹینکرز کو انٹرڈکٹ کیا ایرانینز نے، فرینچ بھی ایک رپورٹ کر رہے ہیں کہ ان کا بھی ایک آدھ شپ کو انہوں نے روکا ہے. تو اب ان کو بھی بتا رہے ہیں کہ ڈونٹ یو وری. وہ ساری دنیا تو کہہ رہی ہے کہ کس پہلے آبدائے ہرمز کھلا تھا، ٹرمپ صاحب کی پالیسیوں نے یہ خراب کر دیا، تو اب ان کے بھی کریکشن بتا رہے ہیں کہ جی میں کریکشن لگا رہا ہوں، میں چیزیں ٹھیک کر رہا ہوں، اسٹل آئی ایم کالنگ دی شاٹس. تو وہ اس کے لیے وہ کر رہے ہیں سارا کچھ، ٹویٹر کے اوپر بھی، میڈیا کے اوپر بھی. انفارچونیٹلی میڈیا کی یہ جو عزت سادات کی بات ہو رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اب تو ایک سپر پاور ہے تو اس نے اپنے آپ کو بچانا ہے. اب وہ کیسے بچائے؟ کیونکہ آبنائے ہرمز کا تو کنٹرول اس کے پاس ہے نہیں، چین یہ ہونے نہیں دے گا، تو یہ کیسے بچے گی یہ عزت؟ دیکھیے وہ اس کا بیسٹ یہی ہے کہ ڈائیلاگ سے چلے جائے جی. اینڈ ہی ہیز انڈرسٹوڈ اٹ. یہ بات نہیں ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے کرنا کیا ہے، کہ وہ ہی ہیز انڈرسٹوڈ اٹ. اب وہ جو کنڈکٹ ہے نا، جاتے جاتے جو آپ نے وہ کوئی چیز چھپانی بھی ہو تو آپ نے اس کو وہ اس پہ کرنا ہے. لیکن ایرانینز بھی آن دی ادر ہینڈ دیکھیے وہاں پر بھی ایشوز ہیں، وہ بھی اپنے ڈومیسٹک آڈینس کو اس وقت سامنے رکھ لے، ریئلٹی سے تھوڑے سے دور ہے وہ. ٹھیک بات ہے آپ کی. سوری جی وہی میں کہہ رہی ہوں کہ پوسچرنگ کی بات آپ کر رہے ہیں نا، کہ وہ بھی اپنی جو ڈومیسٹک آڈینس ہے اس کے سامنے. گڈ تھنگ از کہ پروسیس جو ہے وہ انٹیکٹ ہے، پروسیس از موونگ آن اینڈ ہوپ فلی وی ول ہیو دس پروسیس گوئنگ آن. لیکن ایک فریم ورک اگر امیڈیٹلی ہو جاتا ہے، ابھی تو دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اب تھوڑی دیر پہلے بیان دے دیا ہے جو آپ بھی ذکر کر رہی ہیں کہ جی یہ ڈیل رات کو آج ہو جائے گی. وہ جو 16-17 گھنٹے کا 10 گھنٹے کا فرق ہے اس کو وہ کر رہے ہیں کاؤنٹ کر کے، تو آج ڈیل ہو جائے گی. پھر مارکیٹس ہے اس کو بھی ایز آؤٹ کرتے ہیں. تو ہی از ایڈریسنگ سو مینی آڈینس میں بہت ساری چیزیں، مارکیٹس بھی ہے، سوشل میڈیا کے لوگ بھی ہے، میڈیا کے لوگ بھی ہے، پولیٹکس بھی ہے، انٹرنیشنل آڈینس بھی ہے. تو ان ساروں کو اکٹھا لے کر چلنا چاہ رہے ہیں، لیکن پھر ڈیمیج ہو رہی ہے، پروسیس ڈیمیج ہو رہا ہے. یہ تو شکر کرے کہ میڈیٹر جو ہے وہ پاکستان ہے، which is now leading this as a strategic articulator. وہ پورے گلوبل ساؤتھ کی چیزیں لے کر جا رہے ہیں، کیونکہ اس تصویر اس جھگڑے کا تصویر جو ہے وہ فیوچر کا کورس سیٹ کرے گا انٹرنیشنل اپلیکیشن کا. اچھا میں اسی کے اوپر زاہد صاحب، جیسا آپ نے بڑی زبردست بات کی عمران صاحب، یہ جو اگلا کورس کی ہم بات کرتے ہیں یا پوسٹ وار جو آپ کو ایک آرڈر نظر آئے گا، اس کے اندر تبدیلی آپ نے اتنا دیر مان میں سرو کیا ہے اور آپ کو بہت ان سارے پانیوں سے آپ بہت اچھے طریقے سے آگاہ ہیں. کیا کورس آپ کو نظر آتا ہے اس کے بعد اور کس معاہدے کی طرف جایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ایک تو جی وہ جو 4 ملکوں کی ایک ابھی ہم ایک الائنس کہہ لیں یا وہ بلاک بھی ارلی ہے لیکن کوشش کر رہے ہیں. ایک تو اس کا یہ نتیجہ ہے. لیکن میں
एट द कॉस्ट ऑफ बीइंग कंट्रोवर्शियल आपके प्रोग्राम में एक कहूँ कि जब तक आप ईरान को सिक्योरिटी कवर नहीं देंगे, और वो पाकिस्तान के अलावा कोई नहीं दे सकता, और ये मेरा नहीं ख्याल ये बात कहीं डिस्कस हो रही है, जब ये आप इंशाल्लाह पीस प्रोसेस से गुजर जाएंगे, ईरान को तब भी काफ़ी अरसा चाहिए होगा अपने पाँव पे खड़े होने के लिए। और जब नेतन्याहू का इलेक्शन हो जाएगा, ट्रंप का इलेक्शन हो जाएगा, इनका कोई पता नहीं, ट्रिगर हैप्पी है। तो आपको पाकिस्तान को ये नहीं कि अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़े हो गए, यू शुड सऊदी अरेबिया से निचले लेवल की, लेकिन एक ईरान की प्रोटेक्शन की डिफेंस अलायंस पाकिस्तान और टर्की या बायलैटरली पाकिस्तान के साथ आपको करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ ईरान विल अगेन बी इनसिक्योर। और जितनी प्रॉक्सीज और बाकी चीज़ें होती हैं, टोटली नहीं, वो इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स है ईरान का। वो जब भी तो कह रहे हैं कि हमें मुस्तकिल आप जंग की गारंटी दें, और ये गारंटी किसी के पास, कम से कम इजराइल की गारंटी तो कोई भी नहीं ले सकता। इजराइल की गारंटी यही है कि जी इजराइल विल थिंक ट्वाइस अबाउट शूटिंग पाकिस्तानी सोल्जर इन ईरान और पाकिस्तानी एयरफोर्स एसेट इन ईरान। तो कई लोग ये कहेंगे कि कहीं ये हमें बहुत सामने ना खड़ा कर दे इजराइल का। इजराइल पहले डिप्लॉयड है बॉर्डर एरियाज में इंडिया के। आपको जो कुछ वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं एग्जैक्टली, और पहले कर चुके हैं पिछले बरस। आपको क्या लगता है कि ये जो स्पॉयलर्स की बात हो रही थी, कोई और भी स्पॉयलर्स होंगे? मैं देख रही थी इंडियन चैनल्स पे तो अभी तक वावेला है कि पाकिस्तान में दूसरा राउंड हो रहा है कि नहीं हो रहा। आई मीन बहुत सारे लोग इस कोशिश में होंगे। क्या लगता है आपको कि कुछ जो शराइत हैं उसको सामने रखते हुए नतीजा निकल सकता है? नहीं, मैं समझता हूँ कि देखें जो सब्सटेंटिव इश्यूज़ हैं वो 4 हैं और चारों आपस में मरबूत हैं। और इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। हमारे यहाँ बहुत दफ़ा गुफ्तगू इस तरह होती है, हर चीज़ को स्टैंड अलोन समझा जाता है। भाई गल्फ़ ऑफ हरमज़ जो है वो तरफ का पत्ता है, वो सबसे बड़ा लेवरेज के पास जोग्राफी का, और उसको वो सिक्योरिटी कमिटमेंट और इकोनॉमिक रिलीफ में ट्रांसलेट करना चाहते हैं। इट्स वेरी सिंपल। लेकिन वो 3 उसकी आस्क्स हैं या 3 डिमांड्स हैं या एक्सपेक्टेशंस हैं। ड्यूरेबल पीस इन लेबनान, वो सिक्योरिटी कमिटमेंट चाहता है इसराइल का कि जो एक्सपेंशनिज्म है और जो अग्रेशन है टुवर्ड्स लेबनान भी रुके। वो जो डैमेज हुआ है और प्लस जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं उनका वेवर भी वो चाहता है जी। ये दूसरी चीज़ है। और तीसरी चीज़ न्यूक्लियर के ऊपर जो है रियलिस्टिकली एक फेस ऑफ ही होगा और एक फेस सेविंग दोनों को चाहिए होगी। देखें, अगर आप आलमी कानून की बात करें तो वो एक NPT नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट के तौर पे सिग्नेटरी है, उसकी एक बाइंडिंग कमिटमेंट अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ है। और लेट मी रिट्रेट, पाकिस्तान की पोजीशन लॉन्ग स्टैंडिंग जो रही है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर वो ये रही है कि वी एक्सपेक्ट ईरान टू एडहेयर टू द इंटरनेशनल लीगल कमिटमेंट्स विच इट हैज़ मेड। और वो क्या है? वो ये हैं कि जी NPT के मुताबिक वो सिग्नेटरी हैं। तो इजराइल से भी यही डिमांड कर रहा है ना कि अगर हमें करना है तो इजराइल को भी। वो इसराइल से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, मैं क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ फ़र्क क्या है। देखें, NPT जो है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का वो सिग्नेटरी है। उसमें नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट के ऊपर 2 ऑब्लिगेशंस आते हैं कि नंबर 1 ये कि जनाब आप एटमी हथियार ना हासिल करेंगे, ना रखेंगे, ना बनाएंगे, ना इस्तेमाल करेंगे। और इन राइट फॉर दिस गिविंग अप योर सॉवरेन राइट टू बिल्ड न्यूक्लियर वेपन्स, आपको ये राइट मिलता है कि आप पीसफुल IAEA की ओवरसाइट में अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चला सकते हैं। अब ईरान की जो पूरी सफारतकारी है वो इसी मुद्दे के ऊपर बेस्ड है कि भाई, क्योंकि देखें जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है अमेरिका की या पिछली एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें किसी ने कभी नहीं ये कहा टेस्टिमनी में कि जनाब ये एटमी हथियार बनाने का हमारे पास कोई एविडेंस है। IAEA ने कभी नहीं कहा। ये अमेरिका का एक इल्जाम है उस पर दबाव डालने के लिए। इल्जाम तो हर जगह लगाते हैं। जी बिल्कुल, वो तो आपको इराक के WMD भी याद होंगे, ठीक है जी। और देखें, और फिर आप इस बात को इस दिलचस्प हकीकत को क्यों इग्नोर कर रही हैं कि पिछले 35 साल से चाहे सदर क्लिंटन हो या बुश हो या ओबामा हो या बाइडन हो, हर एक को कायल करने की नेतन्याहू साहब ने कोशिश की कि जनाब इनके पास एटमी हथियार आने वाले, प्लीज इन पे हमला करके खत्म कर। ठीक बात। तो अनफॉर्चुनेटली ट्रंप साहब
की बातों में आ गए, लेकिन उन्होंने आई होप कि इस चीज़ को रियलाइज़ किया है, कोर्स करेक्शन किया है। लेकिन अब हम जब तस्वीर की तरफ जा रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम एहतियात और ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें और ट्विटर डिप्लोमेसी के ज़रिए से इस प्रोसेस को डिरेल होने से बचाएं। अच्छा, अब इससे जैसा मैं आपके पास आ रही हूँ, आप कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं इसके ऊपर? मैं कह रहा हूँ जी, डिप्लोमेसी हो ही ट्विटर के ऊपर रही है। इस वक्त तो सब कुछ ट्विटर ट्विटर के डिप्लोमेसी ऊपर से क्या आपने निजात हासिल करनी है। सही बात है, एक्स को तो बड़ी इंपॉर्टेंस बहुत मिल जी, गई है। मैं भी तो इसका अकाउंट फायदा होना लाइटर नोट मेरे ख्याल में एक्स और इसके मालिकान को ज्यादा हो रहा है, अमेरिका और ईरान को इतना नहीं हो रहा। एलॉन मस्क को है।